السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہمارے ایسی مزید ویڈیوز پسند آتی تو پلیز اسنا شیخ چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں دی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ دیکھیں تاریخ اور سیاست 9ویں جماعت کی کتاب ہے۔ دوسرا لیسن دیکھیں گے ہم بھارت کی خارجہ پالیسی کی پیش رفت۔ اس کی کوشچن آنسر دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے دیکھتے پہلا سوال ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیں۔ پہلا، جوہری توانائی کمیشن کے قیام کا اہم مقصد طالب فوجی قوت تیار کرنا، بے جوہری جانچ کرنا، جوہری اسلحہ کی توسیع کا رکوانا، دال جوہری توانائی کی پیداوار کرنا۔ اس میں 4 پوائنٹ دیے ہمیں چاروں میں سے جواب ڈھونڈ کے لکھنا رہتا ہے۔ دوسرا ہے دیش دنیا کے تمام ممالک کا سب سے اہم مقصد بن گیا۔ الف، جوہری ترقی، بے معاشی ترقی، جوہری جانچ، دال دفاعی نظام۔ اس میں بھی 4 پوائنٹ ہیں، کل 4 ہے یہ۔ تیسرا، بھارت کی خارجہ پالیسی میں مندرجہ ذیل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ الف، آزادانہ معاشی پالیسی، باہمی انحصار، عدم وابستگی، دال جوہری ترقی۔ چوتھا، 1974 میں بھارت نے دیش کے مقام پر جوہری جانچ کی۔ الف، شری ہری کوٹا، تھمبا، پوکھران، جیتا پور۔ آپ نے دیکھے چوتھے پوائنٹ ہے، آپ لکھ لیں کوشچنس۔ پہلے میں آئے گا جوہری توانائی کی پیداوار کرنا، جوہری توانائی کمیشن کے قیام کا ایک مقصد تھا۔ دوسرا، معاشی ترقی دنیا کے تمام ممالک کا سب سے اہم مقصد بن گیا ہے۔ تیسرا، بھارت کے خارجہ پالیسی میں مندرجہ ذیل کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جوہری ترقی۔ چوتھا، 1974 میں بھارت نے پوکھران کے مقام پر جوہری تجربہ کیا۔ آپ ان کے جوابات دیکھ لیے۔ دوسرا، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ تشریح کیجیے۔ پہلا، بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ دوسرا، اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے لیے پہل کی۔ اس میں ہمیں تشریح کرنی ہے اور صحیح یا غلط بتانا ہے۔ دیکھتے پہلا، یہ بیان صحیح ہے کیونکہ کمیونسٹ چین کو یو این او کی رکنیت دینے کا مطالبہ کرنے والوں میں بھارت فہرست تھا۔ 1954 میں چین کے وزیر اعظم اور بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کی ملاقات کے بعد یہ تعلق زیادہ مضبوط ہوا۔ تیسرا، ان دونوں لیڈروں میں پنچ شیل اصولوں کے تحت دوستانہ معاہدہ ہوا۔ اس طرح پنڈت نہرو نے بھارت چین تعلقات کی بہتری کے لیے قابل ذکر خدمات انجام دیے۔ اس میں 3 پوائنٹ۔ دوسرا، اٹلی بہادری واجپئی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ پاکستان کے اس وقت کا وزیر اعظم پرویز مشرف سے واجپئی دونوں ملکوں امن و قائم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ 1999 میں واجپئی نے پاکستان کا دورہ کر کے امن و سلامتی اور ترقی کے لیے لاہور معاہدہ کیا۔ واجپئی کی ہی کوششوں سے لاہور نے نئی دہلی تک سمجھوتہ ایکسپریس ریلوے کی خدمات اور سدائے سرحد نامی بس خدمات کا آغاز ہوا۔ ان کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ اس میں بھی 3 پوائنٹ تھے۔ چلیے اب دیکھتے سوال نمبر 3۔ مندرجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ پہلا، بھارت کی خارجہ پالیسی۔ دوسرا، قومی مفادات۔ تیسرا، عالمی امن۔ ان کی ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے پہلا، بھارت کی خارجہ پالیسی۔ بین الاقوامی سطح پر دوسرے ملکوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنا ہے، اس سلسلے میں ملکوں میں جو پالیسی طے کی جاتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ دوسرا، 1974 میں بھارت نے آزاد ہونے پر اپنی خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر کرنی شروع کی۔ تیسرا، بھارت کی خارجہ پالیسی بین الاقوامی امن و سلامتی، حقوق انسانی قدروں پر مبنی ہے۔ چوتھا، بھارت دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے پر زور دیتا ہے۔ پانچواں، بھارت کے دستور کی دفعہ 51 میں مندرجہ رہنما اصولوں میں خارجہ پالیسی کی فہرست کے مطابق بھارت اپنی خارجہ پالیسی طے کرتا ہے۔ اوکے۔ قومی مفاد، اپنے ملک کی آزادی اور مقتدر حیثیت کے تحفظ کے لیے جو تدابیریں کی جاتی ہیں انہیں قومی مفاد کہتے ہیں۔ اپنے ملک کے لیے مفید موافق معاملات پر غور کر کے حکومت جو فیصلے کرتی ہے اسے قومی مفاد کا تحفظ کہتے ہیں۔ تیسرا، اپنی معاشی ترقی کے ذریعے اپنی طاقت میں اضافے کی کوشش بھی قومی مفاد میں شامل ہے۔ چوتھا، ملک کی آزادی، مقتدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع وقوع مفاد ہے۔ پانچواں، خارجہ پالیسی کے ذریعے قومی مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔
देखते तीसरा, मुल्कों के दरमियान तनाव तशद्दुद का माहौल ना हो बल्कि दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो, यही आलम अमन है। दूसरा, सिर्फ अपने ही मुल्क में अमन ना हो बल्कि पड़ोसी मुल्कों में भी अमन हो, तभी आलमी अमन कायम होगा। तीसरा, आलमी अमन का इन्हिसार मुल्कों के आपसी दोस्ताना ताल्लुकात और ताउन पर होता है। चौथा, जौहरी असलहे और जंगी हथियार में इजाफा आलमी अमन के लिए खतरा है। आपने तीनों देख लिया। पाँचवा पढ़े, इफलास, जहरियत, मजहबी जुनून, नस्ल परस्ती और तशद्दुद, कौम परस्ती की वजह से आलमी अमन को नुकसान पहुँच रहा है। छठा, मौशी तरक्की, मांगी की पॉलिसी, ताउन का रुझान, जमहूरी समाज और दीगर मुल्कों के मुक़्तदर हैसियत का एहतराम वगैरह अमूर आलमी अमन के क़याम में माउन होते हैं। कुल मिलाकर 6 पॉइंट थे। तीसरे में आलमी अमन का जवाब मुकम्मल हुआ। चौथा, जौहरी असलहा साजी की वजह से आलमी अमन को खतरा लाहक हो गया है, अपनी राय दीजिए। इसका जवाब देखते हैं। अमेरिका के जापान पर गिराए गए एटम बम के बाद दुनिया को एहसास हुआ कि जौहरी असलहे कितने तबाहकुन हैं। दूसरा, आज दुनिया में रूस, फ्रांस, इंग्लिस्तान, अमेरिका, चीन, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और भारत के मुल्कों में जौहरी असलहे है। तीसरा, जौहरी असलहों में इजाफा की वजह से दुनिया की कई मकामात पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चौथा, सर्द जंग के दौरान की जंग जैसे हालात दोबारा पैदा हो गए हैं, इसी वजह से तीसरी जंग अजीम का खतरा लाहक है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि जौहरी असलहा साजी की वजह से आलमी अमन को खतरा लाहक हो गया है। ये हमारा चौथा भी यहाँ जवाब मुकम्मल हुआ। पाँचवा, मुंतज़र ज़ैल के बारे में मुख्तसरन लिखे। भारत के खर्जा पॉलिसी जिन कदरों पर मुबनी है, इन पर रोशनी डाले। दूसरा, भारत चीन ताल्लुकात की बेहतरी के लिए जिन लोगों ने काबिल ज़िक्र खिदमात अंजाम दी है, इनके बारे में मालूमात दीजिए। तीसरा, भारत की खर्जा पॉलिसी के मकासद तहरीर कीजिए। इसमें हमें मुख्तसरन बताना है। 3 सवालात दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन लिख लें, फिर हम इसके मुख्तसर जवाब देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला, भारत की खारिजा पॉलिसी मुंतज़र ज़ैल कदरों पर मुबनी है। पहला, बैनुल-अक़वामी अमन और तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देना। दूसरा, बैनुल-अक़वामी मसाइल और तनाज़ात को अमन तरीके से हल करना। तीसरा, दीगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात रखना। चौथा, बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करना। पाँचवा, इंसानी हुकूक़ का एहतराम करते हुए इनकी हिफाजत करना। इसमें कुल मिला के 5 पॉइंट्स से आप लिख लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें। अब देखते हैं दूसरा, भारत चीन ताल्लुकात कायम करके इन्हें दस्तूर करने की पहली कोशिश हमारे मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। दूसरा, इनके बाद वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी और वाजपेयी ने इस सिलसिले में अहम काम किया। तीसरा, बाद में आज तक के तमाम वज़ीर-ए-आज़म ने चीन से ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये दूसरा था। तीसरा, भारत की खारिजा पॉलिसी के मकासद हस्ब ज़ैल है, दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखते हुए अपने मुल्क की सलामती पर आँच न आने देना। दूसरा, भारत के इत्तेहाद और सालमियत की हिफाजत करना। तीसरा, भारत की मौशी तरक्की के लिए गैर ममालिक के साथ मौशी और तिजारती ताल्लुकात कायम करना। इसमें एक और एक पॉइंट है चौथे में, तीसरे में। ये चौथा पॉइंट, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की निगाहशात को तरजीह देना और बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम करना। कुल मिलाकर इसमें 4 पॉइंट है। ओके, अब लास्ट रह गया है छठा, मुंतज़र ज़ैल वराती खाका मुकम्मल कीजिए। खारिजा पॉलिसी का तयन करने वाले अवामील। इसमें 5 छोटे छोटे बॉक्स दिया है, मैं इसको खाना पूछते से इसमें कुछ लिखना है। चलिए देखते हैं। पहले में लिखना है मुल्क का जोग्राफी महल वक़्फ़। दूसरे में लिखना है सियासी निज़ाम। तीसरे में लिखना है मौशी निज़ाम। चौथे में लिखना है इंतज़ामी अवामिल। पाँचवें में लिखना है सियासी क़यादत। आपको इस तरह से अपनी कॉपी में खाका बना के लिख लेना है। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाजू में छोटी सी घंटी बनी है, उसको प्रेस ना करना भूलें। ओके, चलिए हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। ओके, हम आपके लिए मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। चलिए, खुदा हाफिज़।